Hello everyone, a very good morning to all. Today our first topic is meaning of income elasticity of demand. Till now we have discussed price elasticity of demand, meaning છે, measurements છે, types છે, factors affecting price or elasticity of demand, and lastly importance of the concept of price elasticity of demand. So now we are going to start income elasticity of demand. Now you know that price elasticity of demand means responsiveness of a demand to a change in price. Same way, income elasticity of demand means responsiveness of a demand to a change in income of the people, other factors remaining constant. ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો સિમ્પલ મિનિંગ છે કે લોકોની ઇન્કમમાં ચેન્જ આવે તો એની સામે ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, because all these are the factors which affect the demand, like price, income, substitute, all these are the factors કે જેને લીધે ડિમાન્ડ છે એ ચેન્જ થાય છે. સો income is one of the most important variable which influences the demand of a commodity. Yes, income છે ને અમુક જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ વેરિયેબલ્સ છે ને, income is one of them, like price, income. So income of a buyer is an important variable in influencing the demand. Measure to change in demand in response to a change in income of the buyer when other factors remaining constant is known as income elasticity of demand. કેમ આપણે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીમાં જ્યારે પ્રાઇસની સામે ડિમાન્ડની રિસ્પોન્સિવનેસ કાઉન્ટ કરતા, મેઝર કરતા, તો બીજા બધા ફેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્કમ કોન્સ્ટન્ટ રાખતા. સો સેમ થિંગ વિલ હેપન ઇન ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ઇન્કમની સામે ડિમાન્ડની કેવી રિસ્પોન્સિવનેસ છે કે જ્યારે ઇન્ક્લુડિંગ પ્રાઇસ બીજા બધા જ ફેક્ટર્સ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો if we expresses the relationship between percentage change in income to a percentage change in demand for the commodity, we can express this in the form of this formula, that is EY means income elasticity of demand. અહીંયા Y ને છે ને income તરીકે ડિનોટ કરી છે, એટલે E stands for elasticity and Y for income. Means income elasticity of demand is equals to proportionate or percentage change in demand divided by proportionate or percentage change in income. With this formula we can find out the income elasticity of demand, that is the responsiveness of the demand to a change in the income of a buyer when other factors remaining constant. But in terms of symbols we can represent it as income elasticity is equals to delta D divided by D divided by delta Y upon Y. હવે આપણે આ રાઇટ સાઇડ જે ડેલ્ટા વાય અપોન વાય છે એને ચેન્જ કરીએ, ડિનોમિનેશનમાં છે એને ઉપર લઈએ તો ડેલ્ટા ડી અપોન ડી ઇન્ટુ વાય upon delta y. So finally we will get delta d divided by delta y into y upon d. એટલે આ મેથ્સના જે બેઝિક તમને ખ્યાલ છે ઇક્વેશન કે સાઇડ ચેન્જ કરો, ઉપર નીચે ચેન્જ કરો, તો આવી રીતે ડિવિઝનમાંથી તમે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કરી શકો અને એને ચેન્જ કરી શકો. સો ફાઇનલી આપણને ફોર્મ્યુલા મળી ગઈ છે ડેલ્ટા ડી અપોન ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ વાય અપોન ડી, વેર D is equals to original demand, delta D is equals to change in demand, P is equals to original price and delta P stands for change in price. અહીંયા ડેલ્ટાને છે ને તમે ચેન્જ તરીકે કન્સિડર કરી શકો, રાઈટ, આપણે જેમ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીમાં કરતા સેમ વે. Generally, demand for a commodity increases with the increase in income. કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇન્કમ સાથે ઇન્ક્રીઝ થાય. યુ નો દેટ ઇફ યોર ઇન્કમ increases, say for example
અત્યાર સુધી તમારી ઇન્કમ 10,000 હતી અને હવે ઇન્ક્રીઝ થઈને 20,000 થાય છે, તો યુ વિલ ટ્રાય ટુ સેટિસ્ફાય ઓલ યોર વોન્ટ્સ. તમે એવી બધી વસ્તુઓ પરચેઝ કરવાની ટ્રાય કરશો કે જે અત્યાર સુધી તમે પરચેઝ નથી કરી. વાય? બિકોઝ ઓફ ધ લિમિટેડ ઇન્કમ. બટ નાવ એઝ યોર ઇન્કમ હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝિંગ, સો you will purchase all those things, you will satisfy all your wants and needs. એટલે જેટલી સેટિસ્ફાય થઈ શકે એટલી. એટલે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો ઇન્કમ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે કેવી રિલેશનશિપ થઈ? પોઝિટિવ રિલેશનશિપ. બે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કેમ? પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીમાં પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય, તો એ ઓપોઝિટ નેગેટિવ રિલેશનશિપ હતી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય એનો ડિમાન્ડ કહું છે એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હતો. બટ વોટ હેપન્સ હિયર વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ ઓફ ધ બાયર? Demand increases, so there is a positive relationship between these two and the demand curve will be upward sloping. Again I am telling you, remember this, જ્યારે કોઈ પણ બે વેરિયેબલ વચ્ચે નેગેટિવ રિલેશનશિપ હોય, ઓપોઝિટ રિલેશનશિપ હોય, એટ દેટ ટાઈમ ડિમાન્ડ કહું છે એ ઓલવેઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય. ડાઉનવર્ડ એટલે નીચેની બાજુ આમ સ્લોપ થતો હોય. પણ જ્યારે કોઈ પણ બે વેરિયેબલ વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ હોય, એટ દેટ ટાઈમ ડિમાન્ડ કર્વ વિલ બી અપવર્ડ સ્લોપિંગ. સો in case of income elasticity of demand curve in the different types of income elasticity will be upward sloping when there is an positive relationship between the two variables. Therefore income elasticity of demand is positive, yes, as I have told you. And last point is, but in case of inferior goods income elasticity is negative. Yes, income ઇન્ફિરિયર ગુડ્સને છે ને અહીંયા તમે હલકી ગુણવત્તાવાળા ગુડ્સ છે ને એવું કન્સિડર કરી શકો. ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીના હોય, હલકી ગુણવત્તાવાળા ગુડ્સ હોય. આ કેવી રીતે? એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવી દઉં એટલે તમને લોકોને ક્લિયર થઈ જાય. તમારી ઇન્કમ 30,000 છે અને હવે એ ઇન્ક્રીઝ થઈને 50,000 થઈ છે. બટ જ્યારે તમારી ઇન્કમ 30,000 હતી, એટ દેટ ટાઈમ યુ વેર યુઝ ટુ ટ્રાવેલ ઇન બસ. તમે અત્યાર સુધી બસમાં જ ટ્રાવેલ કરતા, બધે ક્યાંય પણ જવું હોય તમારે આઉટ ઓફ સ્ટેશન, એટ દેટ ટાઈમ તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ છે એ બસનો યુઝ કરતા. પણ હવે તમારી ઇન્કમમાં 20,000નો ઇન્ક્રીઝ થયો છે અને ઇન્કમ 50,000 થઈ ગઈ છે, તો હવે તમે વધારે બસમાં ટ્રાવેલ કરશો કે તમે તમારી પોતાની કાર પરચેઝ કરશો? ઓબ્વિયસલી યુ વિલ પરચેઝ યોર ઓન કાર. સો હિયર understand, with the increase in the income, but before that tell me, કાર છે એ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ છે કે બસ છે એ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં આવે? ઓબ્વિયસલી તમે બસમાં ટ્રાવેલ કરો એસટીમાં તો એ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં આવે એઝ કમ્પેર ટુ કાર. તો અહીંયા શું કહે છે કે જેમ જેમ તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એમ ડિમાન્ડ ફોર ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ છે એ ડિક્રીઝ થતી જાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇન કેસ ઓફ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ ઓનલી ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ નેગેટિવ. અત્યાર સુધી યુ આર યુઝ ટુ કે તમે લોકલ માર્કેટમાંથી કપડાં ક્લોથ્સ છે એ પરચેઝ કરતા, રાઈટ? પણ હવે તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇન્ક્રીઝ થયું છે, દેન યુ વિલ ગો ફોર ધ બ્રાન્ડેડ ક્લોથ્સ. તમે હવે બ્રાન્ડેડ ક્લોથ્સ પરચેઝ કરશો. તો આપણે અહીંયા શું થશે કે જેમ જેમ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એમ તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇન્ક્રીઝ થાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ વિલ ડિક્રીઝ ધ યુઝેજ ઓફ inferior goods. So in case of inferior goods income elasticity will be negative, and the demand curve in case of inferior goods of income elasticity will be downward sloping. When other types of income elasticity the demand curve will be upward sloping. Our next point is types of income elasticity. Yes, હવે income elasticity ના કેટલા ટાઈપ્સ છે? ટોટલ 5 types are there. The first is EY is greater than 1, which means income elasticity is greater than 1. It means more change in demand and less change in income. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ઇન્કમમાં થોડું પણ ચેન્જ આવશે ને તો ડિમાન્ડમાં વધારે ચેન્જ આવશે. And it is also known as the elastic demand. આપણે કહીએ છીએ ને elastic means change, તો change in demand આવી ગયું. Yes. Second point is income elasticity is less than 1, which means less change in demand and more change in income. જ્યારે less than 1 હોય ને તો ડિમાન્ડમાં ઓછો ચેન્જ આવે અને ઇન્કમમાં
વધારે ચેન્જ આવે, એટલે ઇન્કમ વધારે પ્રપોર્શનથી ચેન્જ થાય છે પણ ડિમાન્ડ છે એના કરતાં ઓછા પ્રપોર્શનથી ચેન્જ આવે છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. The third type is EY is equals to 1, that is equal change in income and demand, which means that જેટલા પ્રપોર્શન ઇન્કમમાં ચેન્જ થશે સેમ પ્રપોર્શનથી ડિમાન્ડ પણ ચેન્જ થશે, that is equal to unity. The fourth type is EY is equals to 0, that is no change in demand in spite of change in income. Here what will happen, તમારી ઇન્કમમાં ચેન્જ આવશે પણ ડિમાન્ડમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો પણ ડિમાન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને ઇન્કમ ડિક્રીઝ થશે તો પણ ડિમાન્ડ વિલ બી એઝ ઇટ ઇઝ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ perfectly inelastic demand. The fifth and the last type is EY is negative. As I have told you, in case of inferior goods, income elasticity will be negative, which means with the increase in the income, demand will decrease. જેમ જેમ તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થશે. Now let us discuss all the types of income elasticity in detail with diagrams. But before starting this, let me tell you, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ડાયાગ્રામ આપ્યો છે ને એ થોડું ડિફિકલ્ટ છે. એમાં શું કર્યું છે કે પાંચેય જે ટાઈપ્સ છે ને એનો એક જ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે, પણ મેં અહીંયા દરેક ટાઈપ્સ છે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટીના એના ડિફરન્ટ ડાયાગ્રામ્સ છે એ ડ્રો કર્યા છે, સો યુ વિલ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. એન્ડ વન મોર થિંગ, તમે એક્ઝામમાં મેં જે ડાયાગ્રામ કર્યા છે એ તમે કરી જ શકો છો, એમાં કોઈ માર્ક્સ કટ નહીં થાય, એટલે યુ કેન go with this in your examination also. તમે આ જ રીતે ડાયાગ્રામ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટીમાં ડ્રો કરી શકો છો. કેમ આપણે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીમાં એક એક ટાઈપ્સના ડાયાગ્રામ છે એ કર્યા હતા એક્સપ્લેન, સેમ વે મેં તમારી બુકમાં નહીં પણ ડિફરન્ટ રીતે મારી રીતે કયા એટલે ડાયાગ્રામ્સ છે એ ફિગર 3 ડ્રો કર્યા છે, સો યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ elastic demand, that is greater than unity when income elasticity is greater than 1. Proportionate change in demand is greater than the proportionate change in income. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ઇન્કમમાં જેટલા પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ થશે ને એના કરતાં વધારે પ્રપોર્શનથી ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવશે. તો આ ડાયાગ્રામમાં સમજીએ. હું દરેક ડાયાગ્રામને એક્સપ્લેન કરું છું, તમે લોકો હું જેવી રીતે સેન્ટેન્સ બોલું છું સેમ વે તમે તમારી બુક્સમાં લખી શકો છો, સો ઇટ વિલ બી મોર ઇઝી ફોર યુ ટુ એક્સપ્લેન ધ ડાયાગ્રામ્સ. તમારે કાંઈ ગોખવું નહીં પડે, કાંઈ યાદ નહીં રાખવું પડે, જસ્ટ આ ડાયાગ્રામમાંથી જોઈને તમારે સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન કરવાનું છે. સો લિસન ટુ મી કેરફુલી. ઓન એક્સ એક્સિસ there is demand and on y axis there is income. DD is the demand curve. When income is 10 rupees, at that time demand is 10 units. But when income increases from 10 to 20, at that time demand increases from 10 to 30. So you can see over here that ઇન્કમમાં છે એ 10 રૂપીઝનો ચેન્જ આવે છે તો ડિમાન્ડમાં 20 યુનિટ્સનો ચેન્જ આવ્યો, એટલે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે મોર ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ લેસ ચેન્જ ઇન ઇન્કમ. સમજાણું આ ફિગર્સથી, અમાઉન્ટથી આ સમજવું ઇઝી થઈ જાય કે ઇન્કમ 10થી જ ઇન્ક્રીઝ થઈ પણ ડિમાન્ડમાં તો 20 યુનિટનો ચેન્જ આવ્યો, સો 20 ઇઝ ગ્રેટર દેન 10. સો વી કેન સે દેટ ઇન કેસ ઓફ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ proportionate change in demand is greater than the proportionate change in income, and that is why income elasticity is greater than 1. Now next point is inelastic or less than unity, that is EY is less than 1. So proportionate change in demand is less than proportionate change in ઇન્કમ. એટલે અહીંયા શું થશે, ઇન્કમમાં વધારે ચેન્જ આવશે પણ ડિમાન્ડમાં ઓછો ચેન્જ આવશે. સો લેટ અસ સી ઇન ધ ડાયાગ્રામ. ઓન એક્સ એક્સિસ there is demand and on y axis there is income. DD is the demand curve. When income is 10 rupees, at that time demand is also 10, but when
income increases from 10 to 30, demand increases only by 10 units from 10 to 20. જો તમે અહીંયા જો ઇન્કમ છે એ 10 માંથી 30 થઈ એટલે 20 રૂપીસથી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ, પણ ડિમાન્ડ તો 10 માંથી 20 જ થઈ, તો ખાલી 10 યુનિટ્સનો જ ઇન્ક્રીઝ આવ્યો. એટલે અહીંયા શું થયું, ઇન્કમમાં વધારે ચેન્જ આવ્યો અને ડિમાન્ડમાં ઓછો ચેન્જ આવ્યો. પણ ઇન્કમની સાથે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ તો થાય જ છે. એટલે જુઓ તમે બે કેસમાં જુઓ, ડિમાન્ડ કહું છે એ અપવર્ડ સ્લોપિંગ આવી રીતે ઉપરની સાઈડ જતો હોય ને તો એને આપણે અપવર્ડ સ્લોપિંગ કહીએ છીએ, બિકોઝ relationship between income and demand is positive. With the increase in the income, demand also increases, but with the different proportion, and that is why we have the different types of income elasticity. ઇન્કમની સાથે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ તો થાય જ છે, બટ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શનથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એટલે જ આપણે ડિફરન્ટ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટીના ટાઈપ્સ છે એ રિફર કરીએ છીએ. નાઉ ધ થર્ડ ટાઈપ ઇઝ unitary elastic demand, that is EY is equals to 1, which means equal proportionate change in income and demand. એટલે જ્યારે યુનિટરી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હોય ને એટ ધેટ ટાઈમ જેટલા પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન્કમમાં થશે ને સેમ પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ છે એ ડિમાન્ડમાં થશે. યુ કેન સી ઇન ધ ડાયાગ્રામ, ઓન એક્સ એક્સિસ there is a demand and on y axis there is an income. DD is the demand curve. When income of the buyer is 10 rupees, at that time demand is also 10 units. But when income increases from 10 to 20, at that time demand also increases from 10 to 20. So you can see in this diagram that income માં 10 rupees નો change થયો ને તો ડિમાન્ડમાં પણ 10 નો જ change આવ્યો. So we can say that equal proportionate change in income and demand is there, and that is why it is the case of unitary elastic demand. And here income elasticity is equals to unity, or it is equals to 1. The fourth type is zero elasticity or perfectly inelastic demand, that is EY, income elasticity is equals to 0, which means no change in demand in response to change in income. અહીંયા શું થશે, ઇન્કમમાં ગમે તેટલો ચેન્જ આવે ને ડિમાન્ડ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ ફિક્સ જ રહેશે, ડિમાન્ડમાં કોઈ પણ ચેન્જ નહીં આવે. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડાયાગ્રામ. ઓન એક્સ એક્સિસ there is a demand and on y axis there is a income. When income of the customer is 10 rupees, demand is 20. But when income increases from 10 to 20, demand remains constant at 20. And when income increases from 20 to 30, but demand still remains constant at 20. એટલે ગમે તેટલી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને 10, 20, 30, ડિમાન્ડ તો છે એ એઝ ઇટ ઇઝ 20 ની 20 જ રહેશે. સો there is no change in demand in spite of change in income. So it is the case of zero elasticity, that is no change in demand, zero change in demand. The fifth and the last type of income elasticity of demand is negative elasticity, that is EY is less than 0, negative છે. અને નેગેટિવ ક્યારે હોય, in case of inferior goods. જો અહીંયા ઇન્કમ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે કેવું રિલેશનશિપ છે ઇન્ફિરિયર ગુડ્સમાં, કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇન્ફિરિયર ગુડ્સની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય, તો નેગેટિવ રિલેશનશિપ છે, ઓપોઝિટ રિલેશનશિપ છે. તો એનો ડિમાન્ડ કહું છે એ જો ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ કહેવાય અને નીચેની સાઈડ આવે છે ને તો આને ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ કહેવાય. બટ જો અહીંયા પોઝિટિવ રિલેશનશિપ હતી તો આ અપવર્ડ સ્લોપિંગ દેખાય છે તમને, રાઈટ? નીચેની સાઈડથી ઉપરની સાઈડ જાય, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ અપવર્ડ સ્લોપિંગ બિકોઝ there is a positive relationship between income and demand. But in this case there is a negative relationship between income and demand in case of inferior goods, and that is why only in the case of inferior goods income elasticity will be negative and the demand curve will be downward sloping. Negative elasticity means increase in the income of the buyer reduces the demand. યસ, બાયરની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થશે, રિડ્યુસ થશે, બટ ઓનલી ઇન ધ કેસ ઓફ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ. લેટ અસ સી ઇન ધ ડાયાગ્રામ.
On x-axis there is demand and on y-axis there is income. DD is the demand curve. When income is 10 rupees, at that time demand is 30. But when income increases from 10 to 30, demand decreases from 30 to 10. એટલે જો ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ને તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકીએ that is why we can say that with the increase in the income of the buyer, demand for inferior goods will be decreased, and that is why it is known as the negative elasticity, and EY is less than 0. So these are the 5 types of income elasticity of demand. I hope now you are clear with this. But what you have to do is કે હવે એકવાર તમે ખાલી તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ડાયાગ્રામ જોજો, કેટલો ડિફિકલ્ટ છે સમજવું, બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ એના કરતાં આમાં તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. So you can go with this even in your exams. Our next topic is factors affecting income elasticity of demand. Level of the income itself is the main factor influencing the income elasticity of demand. Income level છે ને, it is the main factor which influences the income elasticity of demand. Because at a very high level of income, elasticity of demand will be low. But in case of the poor family, when initial increase in the poor family is there, એટલે poor family ની income માં initial increase થાય ને ત્યારે એની demand income elasticity of demand છે ને એ એકદમ હાઈ હોય. એનું રીઝન છે કે પુઅર ફેમિલી છે તો અત્યાર સુધી એની પાસે સર્ટેન ગુડ્સ છે એ અવેલેબલ નહોતા. બટ with the increase in their income, they will demand certain goods simultaneously, and that is why in case of poor family, initial increase in the income, the elasticity will be more, and they will spend more and they will save less. So the demand for certain essentials will increase more proportionately than the increase in the income of a poor person. But when income continues to increases, જ્યારે ઇન્કમ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જ રહે છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ ધીમે ધીમે ડિમિનિશ થતી જાય. ઇટ વિલ બીકમ ઝીરો ઓર ઇટ વિલ બીકમ નેગેટિવ, બિકોઝ એઝ યોર ઇન્કમ increases you will purchase all the things which you don't have right now. બટ એક એવો ટાઈમ આવે કે હવે તમારે કોઈ ગુડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો ધીમે ધીમે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ ઝીરો થતી જાય. એટલે ઝીરો મીન્સ શું થશે કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે પણ ડિમાન્ડમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, એન્ડ આફ્ટર દેટ ઇટ વિલ બીકમ નેગેટિવ, કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થતી જશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય income is the main factor which influence the income elasticity of demand. The second point is income elasticity for demand of a high price goods is high and it is low for the low price goods. હવે અહીંયા શું કહે છે એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. income elasticity of demand for the jewelries, car, refrigerators, air conditioners, etc. will be high because all these goods are high priced. ગોલ્ડ છે, જ્વેલરી છે ગોલ્ડની, રેફ્રિજરેટર્સ છે, એર કન્ડિશનર છે, વોશિંગ મશીન છે, આ બધી હાઈ પ્રાઇસ ગુડ્સ છે. તો એના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો એની ડિમાન્ડ તરત જ ડિક્રીઝ થઈ જાય. સો વી કેન સે દેટ in case of high priced goods, income elasticity is also high, but in case of low priced goods like matchbox, cheap food, salt, આ બધા એક છે સાવ લો પ્રાઇસ ગુડ્સ છે તો એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી પણ લો હોય, બિકોઝ એની પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય તો એની ડિમાન્ડમાં કોઈ એટલો ચેન્જ ન આવે, બિકોઝ એનો બહુ સ્મોલ પ્રપોર્શન આપણે યુઝ કરતા હોય, આપણી ઇન્કમમાંથી એની પાછળ બહુ સ્મોલ અમાઉન્ટ છે આપણે સ્પેન્ડ કરીએ છીએ. The third point is income elasticity of demand depends on the proportion of the income which is spent by the people for purchasing the goods. Yes, if you are spending a large portion of your income behind purchasing certain goods, at that time income elasticity will be high. And if you are spending a very small portion out of your income, at that time income elasticity will be low. એનો મતલબ એવો થાય કે જો તમે તમારી ઇન્કમમાંથી બહુ લાર્જ પોર્શન છે
મોટી અમાઉન્ટ, લાર્જ અમાઉન્ટ છે એ કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કરવા પાછળ સ્પેન્ડ કરો છો તો એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી હાઈ હોય. બિકોઝ જો એની પ્રાઇસ, હું કોઈ ટીવી પરચેસ કરું છું સ્માર્ટ ટીવી 60,000નું અને અચાનકથી એની પ્રાઇસ છે એ 70,000 થઈ જાય તો હું મારી ઇન્કમમાંથી 60,000 સ્પેન્ડ કરું છું અને એમાંથી જો એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એવા ટાઈમે હું વેઇટ કરીશ કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પરચેઝ ઇટ નાવ, આઈ વિલ પરચેઝ ઇટ લેટર ઓન સમ અધર ડેટ. એટલે જો તમે તમારી ઇન્કમમાંથી લાર્જ અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરતા હોય તો એટ દેટ ટાઈમ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી વિલ બી હાઈ. બટ ઇફ યુ આર સ્પેન્ડિંગ અ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ, બહુ નાનો અમાઉન્ટ કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરવા પાછળ સ્પેન્ડ કરો છો તો એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ સાવ લો હશે. And the fourth and the last factor affecting income elasticity of demand is, in case of inferior goods, income elasticity is negative. Yes, એ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ઇન્ફિરિયર ગુડ્સનો કેસ હોય તો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી નેગેટિવ છે, બિકોઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ ડિમાન્ડ ફોર ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ decreases. So it was all about the factors affecting income elasticity of demand. Our next point is significance of the concept of income elasticity of demand. Total 6 points are there. Now we are going to understand how income elasticity of demand is useful to us. So the first point is classification of goods. Yes, it helps us to classify the various commodities. કેવી રીતે આપણે ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝને ક્લાસિફાય કરી શકીએ કે કોમોડિટીઝ નોર્મલ છે, લક્ઝરી છે, ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ છે કે નેસેસિટી ગુડ્સ છે. સો ઇફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ પોઝિટિવ, ધ કોમોડિટી ઇઝ નોર્મલ. પોઝિટિવ એટલે જો ઇન્કમની સાથે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે નોર્મલ કોમોડિટી છે. બટ ઇફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ નેગેટિવ, વિચ મીન્સ with the increase in the income demand decreases, at that time a commodity belongs to the inferior goods, negative છે. અને જો if income elasticity is positive and greater than 1, at that time the commodity is luxury. Yes, પોઝિટિવ છે અને ગ્રેટર દેન 1 છે, એનો મતલબ શું થશે કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે પણ ડિમાન્ડમાં એના કરતાં વધારે ચેન્જ આવે છે તો એ લક્ઝરી છે. કારણ કે આપણે વિચારશું લાર્જ અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરતાં પહેલાં. બટ ઇફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ પોઝિટિવ એન્ડ લેસ દેન 1, વિચ મીન્સ ઇન્કમમાં ચેન્જ આવે છે એના કરતાં ડિમાન્ડમાં ઓછો ચેન્જ આવે છે, એટ દેટ ટાઈમ કોમોડિટી ઇઝ નેસેસિટી ગુડ્સ. એટલે શું થશે કે તમારી ઇન્કમ ગમે તેટલી ચેન્જ થાય પણ તમારી જે બેઝિક નેસેસિટીઝ છે ને એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે, એમાં કોઈ ચેન્જ ન આવે. તમારી અત્યાર સુધી ઇન્કમ છે એ 15,000 હોય અને તમારું ડેઇલી કન્ઝમ્પશન વેજીટેબલ્સનું છે એ 500 ગ્રામ્સનું હોય. હવે ઇન્કમ તમારી ડબલ થઈને 30,000 થઈ જાય તો એનો મતલબ એવો તો નથી કે તમે 500 ગ્રામ્સની બદલે 1 kg કન્ઝ્યુમ કરો ડેઇલી. સો નેસેસિટી ગુડ્સ છે એમાં એની ડિમાન્ડમાં કોઈ એટલો ચેન્જ આવે નહીં. The second point is identification of the industries. Yes, how we can identify the various industries with the concept of the income elasticity of demand. Yes, this concept is highly useful to the individual producers. Producers માટે આ concept છે એ બહુ important છે. With the help of the values of this, they can easily find out or they can easily identify expanding or contracting industries, કે expansion કરવું કે ન કરવું. Now, if income elasticity of demand, અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, પ્રોડક્ટ X અને Y. હવે જો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ધ ડિમાન્ડ ફોર પ્રોડક્ટ એક્સ ઇઝ પોઝિટિવ, એટલે ઇન્કમની સાથે એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એટ દેટ ટાઈમ ઇટ્સ ડિમાન્ડ કેન બી એક્સપેક્ટેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ. હવે જો એક્સ પ્રોડક્ટ છે એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ પોઝિટિવ છે, એનો મતલબ શું થશે, ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો એક્સ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રોડ્યુસર્સ છે એનું પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે એન્ડ ધે કેન અર્ન more profit, and they can also increase the productive capacity in X industry. Now, if the income elasticity of demand for the product Y is negative, પણ Y પ્રોડક્ટ એવી છે કે એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી નેગેટિવ છે, એનો મતલબ શું થયો, ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો વાયની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થશે. એટલે અહીંયા આપણે શું કરશું કે વાયની
પ્રોડક્શન છે એને આપણે ડિક્રીઝ કરી દઈશું અને એની પ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી છે એ પણ ફર્મ છે પ્રોડ્યુસર્સ છે એ ડિક્રીઝ કરી દેશે, બિકોઝ દે નો કે જો લોકોની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો વાયનું ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે તો લોસ થાય. તો શું થશે કે પોઝિટિવ જે પણ પ્રોડક્ટની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી પોઝિટિવ હોય એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવાનું અને જે પ્રોડક્ટની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ નેગેટિવ હોય એનું પ્રોડક્શન રિડ્યુસ કરવાનું. The third point is resource allocation. Yes, income elasticity of demand is also helpful in resource allocation for the government or the planning commission. So in resource allocation, how this concept can be useful? Actually government છે એ ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રિસોર્સ allocate કરતી હોય છે એન્ડ we know that resources are scarce, so optimum utilization of the resources is very important. Now, with the help of this concept, government can get the information about the values of the income elasticity of demand and possible increase in the income of the people. એટલે ગવર્મેન્ટ શું કરશે કે લોકોની ઇન્કમમાં કેટલો ઇન્ક્રીઝ પોસિબલ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે, થવાનો છે ફ્યુચરમાં, અને એના બેઝડ ઉપર કઈ પ્રોડક્ટ છે એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કેટલી છે. ઇટ મીન્સ એવી કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્કમની સાથે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ગવર્મેન્ટ વિલ ટ્રાય ટુ અલોકેટ મોર રિસોર્સિસ ટુ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હુ આર પ્રોડ્યુસિંગ ધોઝ ગુડ્સ વિચ આર પોઝિટિવ, એટલે જેની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે એ પોઝિટિવ છે, કે જેની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્કમની સાથે ઇન્ક્રીઝ થવાની હોય એવા ગુડ્સ પાછળ વધારે રિસોર્સ અલોકેશન કરવાના, અને એવા ગુડ્સ કે જેની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્કમની સાથે ઇન્ક્રીઝ ન થવાની હોય તો એવા ગુડ્સ છે એનું પાછળ ગવર્મેન્ટ એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રિસોર્સ અલોકેશન છે એ એના અકોર્ડિંગ કરે, અને આઉટપુટ કેન બી ફિક્સ્ડ. ગવર્મેન્ટ છે એ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીએ કેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવું ને એ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડના બેઝડ ઉપર ફિક્સ કરી શકે છે, કે જે ગુડ્સની ડિમાન્ડ ઇન્કમ સાથે ઇન્ક્રીઝ થવાની હોય એનું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ, અને જે ગુડ્સની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્કમ સાથે ડિક્રીઝ થવાની હોય એવા ગુડ્સનું આઉટપુટ છે એ રિડ્યુસ કરી શકે. The fourth point is market strategy of the firms. Yes, it also helps the firms to prepare the market strategies, how it can design or plan the different strategies. Like for example, the firms who are producing goods whose income elasticity is high, એવા ગુડ્સ કે જેની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી હાઈ છે એવા ગુડ્સ માટે જેટલી પણ ફર્મ છે એ એવા રીજન સિલેક્ટ કરશે કે જ્યાં ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ ઇન્ક્રીઝિસ રેપિડલી. એવા રીજનમાં કે જ્યાં લોકોની ઇન્કમ છે એમાં રેપિડ ઇન્ક્રીઝ થતો હોય ને એવા જ એરિયામાં તમે તમારા ગુડ્સ છે એને સેલ કરવા માટે પ્રમોટ કરો, એડવર્ટાઇઝ કરો, કે જ્યાં ખબર જ છે કે હાઈ ઇન્કમ ગ્રુપ ઓફ પીપલ છે એ લોકો એસ્ટાબ્લિશ્ડ છે, અને જે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે, હાઈ પ્રાઇસ્ડ ગુડ્સ છે કે જેની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી પણ હાઈ છે એવા ગુડ્સને ઇઝીલી તમે સેલ કરી શકો. સી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે રાજકોટના જ ડિફરન્ટ એરિયાઝની વાત કરીએ તો જે એકદમ હાઈફાઈ એરિયાઝ છે એવા એરિયાઝમાં તમે હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે એ ઇઝીલી સેલ કરી શકો, કે જ્યાં લોકોની ઇન્કમ છે એ પણ હાઈ છે. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ધ ડિમાન્ડ, firms can prepare various strategies to increase their sales so that they can easily sell the high priced goods in certain specific region. The next and the fifth point is slow growth and agriculture income. Income elasticity of demand also helps us to understand why the income of the farmers do not increases as fast as the income of the people who are engaged in the industries. Generally તમે જોયું હશે કે જેટલો ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે લોકો વર્ક કરતા હોય ને એની ઇન્કમમાં જેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય ને એટલો ઇન્ક્રીઝ છે એ ફાર્મર્સની ઇન્કમમાં ક્યારેય નથી થતો. And that is why the income elasticity of demand for the food grain is always low as compared to that of the industrial goods. તમે જો વેજીટેબલ્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે, એની ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી લો હોય, ઇન્કમમાં ચેન્જ આવે ને તો એની કાંઈ ડિમાન્ડમાં એટલો ચેન્જ ન આવે, અને ફાર્મર્સને એટલા પ્રાઇઝીસ પણ નથી મળતા જેટલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સને તમે માર્કેટમાં સેલ કરો ત્યારે મળે છે. સો
when income increases, demand for industrial goods increases more rapidly than the increase in the demand for the food grains. એટલે જ્યારે લોકોની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સની ડિમાન્ડમાં જેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય ને એના કરતાં ફૂડ ગ્રેન્સની ડિમાન્ડ છે ને એમાં ઓછો ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રીઝન વાય ફાર્મર્સ છે એ લોકોને ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલો બેનિફિટ છે એ નથી મળતો ઓફ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ થાય છે ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં, પણ ફાર્મર્સનું એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ, એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ છે એમાં એટલું ઇન્ક્રીઝ નથી થતું. એટલે આ કન્સેપ્ટને આપણે આમાં પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. શું કામ? કારણ કે ફૂડ ગ્રેનની ડિમાન્ડ તમારી ઇન્કમ સાથે એટલી ઇન્ક્રીઝ ન થાય જેટલી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ, એટલે આ બધા ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે, રેફ્રિજરેટર્સ છે, કાર છે, વેહિકલ્સ છે, વોશિંગ મશીન છે, આ બધી બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ છે, એ બધી ગુડ્સની ડિમાન્ડમાં તમારી ઇન્કમ સાથે વધારે ઇન્ક્રીઝ થાય. The next and the last point is impact of growth. The impact of economic growth on the sales of various products depends on the income elasticity of the demand. Yes, ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે ને એ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે. Now if the income elasticity is high, sale will increase more rapidly than the rate of economic growth. જો ઇકોનોમિક અહીંયા શું થશે કે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી હાઈ હોય એનો મતલબ શું છે કે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય અને ડિમાન્ડમાં પણ વધારે ઇન્ક્રીઝ થાય, તો સેલ્સ છે ને એ જેટલી સ્પીડથી ઇન્ક્રીઝ થશે ને એ ઇકોનોમિક ગ્રોથની સ્પીડ કરતાં વધારે હશે. But if income elasticity is negative, at that time sales will decrease more rapidly. અને શું થશે કે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. એટલે અહીંયા શું કહે છે, ઇકોનોમિક ગ્રોથ થાય ને તો ઇન્ફિરિયર ગુડ્સની ડિમાન્ડ ઘટે. તમે સમજો, ઇકોનોમિક ગ્રોથ શું કહે છે કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇન્ક્રીઝ થયું, ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ. હવે તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ઇન્ફિરિયર ગુડ્સનું સેલ છે એ ડિક્રીઝ થાય કે ઇન્ક્રીઝ થાય? ડિક્રીઝ થાય. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જ્યારે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એ નેગેટિવ હશે ને એટ ધેટ ટાઈમ ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે એ વધારે હશે. પણ જ્યારે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ પોઝિટિવ હશે ને, હાઈ હશે, વેરી હાઈ, એટ ધેટ ટાઈમ ઇકોનોમિક ગ્રોથ જેટલી સ્પીડથી થતો હશે ને એના કરતાં વધારે સ્પીડથી લોકોની ઇન્કમ છે એ વધારે સ્પીડથી સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું હશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ગ્રોથ. જ્યારે ઇકોનોમિક ગ્રોથ વધારે હોય ત્યારે ઇન્ફિરિયર ગુડ્સની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થાય, પણ જ્યારે ઇકોનોમિક ગ્રોથ પણ વધારે હોય પણ જ્યારે ઇલાસ્ટિસિટી હાઈ હોય ને ત્યારે સેલ્સ છે એ ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરતાં વધારે પ્રપોર્શનથી ઇન્ક્રીઝ થાય. સો હિયર વી આર ડન વિથ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. અહીંયા એના બધા જ પોઈન્ટ્સ કવર થઈ ગયા છે. ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ ડિસ્કસ ધ cross elasticity of demand, which is the last topic of our this chapter. Thank you very much. See you all in our next session.